Hi dear students, we were talking about the product rules and we discussed the divergence of curl of any vector is 0. There is one more important relation that I actually forgot to tell you in the last lecture. It was here we discussed the divergence of curl of the vector is 0. Similarly, the curl of a vector, that was our fourth product rule. Curl of the vector, what will be this answer? I am going to write the answer in the straightforward, that is del divergence of del divergence of that vector del dot v minus del square v. Curl of the vector is this quantity. Actually, this is very important relation. In several places we will use this relation in finding out, example, in finding out curl of magnetic field. To find out answer of this one, we will use this relation. Okay, please remember this one is very important. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ, സർഫേസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആൻഡ് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ. Okay, we use different kinds of integrals, among which the most important are this line, surface and volume integrals. നമ്മൾ ഓരോന്ന് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ, ഇതിനെ നമ്മൾ പാത്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ലൈൻ ഓർ പാത്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ. Actually, if V is a vector quantity, this vector can be force, electric field, magnetic field, anything can be. Okay. Then dl is the small length element or the displacement vector. Let us say infinitesimal displacement vector. Then line integral is expressed as line v dot dl. ഇതാണ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, I need to find out the line integral of this path. Okay, from A to B. I want to perform line integral from A to B. Therefore, this has to be written A to B v dot dl. That is, this line integral is to be carried out along a prescribed path from the point A to the point B. Now, if the path is circular or let us say a closed loop in the sense starting from this point, that is point A, this point B also the same point, which means closed path means A equal to B. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആണെങ്കിൽ
നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? വി ഹാവ് ടു പുട്ട് എ സർക്കിൾ ഓൺ ദ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ, then we have to write v dot dl. ആ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എഴുതണം. if the path is a closed path. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. In physics, the most familiar example of line integral is the work done. Actually the work done by a force. That is, this work done is defined as, you are well familiar with this expression, f dot dl. Okay. Actually the line integral depends on a particular path taken from the point A to B. To perform line integral from A to B, we need to follow this path from A to B. But there is a special case for a vector function, that is a line integral is path independent. Let me discuss the special case. Usually the line integral depends upon the initial and final position, but there is a special case for a vector function, that is the line integral is path independent. And the integral is entirely determined by the end point. Then that vector function is conservative. Okay, let us discuss one example. ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മുടെ തറയിൽ നിന്നും ഒരു h മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ m മാസുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഉയർത്തുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ h മീറ്റർ. ഇത് നമ്മുടെ പോയിന്റ്, ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് എ എന്നെടുക്കാം, ഈ പോയിന്റ് ബി എന്നെടുക്കാം. ഇവിടെ എനിക്കിതിനെ സ്ട്രൈറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രം എ ടു ബി എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ. dl is the infinitesimal small length in the path. Okay, then what will be this force? നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. താഴേക്കൊരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് താഴേക്ക് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉയർത്തണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കണം. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വസ്തുവിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അലോൺ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഡി. ഇവിടെ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് എ ടു ബി എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം ജി ഡോട്ട് ഡി എൽ, എ ടു ബി ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച്, എം ജി എച്ച്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഇത്രയും ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഈ ഫോഴ്സിനെതിരെ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മുടെ എം മാസുള്ള വസ്തുവിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വർക്ക് കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് വേറെ പാത്തിലൂടെ. along this path, work done. Initial point is A, final point is B. ഇതിൽ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വർക്ക് എത്രയായിരിക്കും? ദാറ്റ് വർക്ക് W എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ A to B F dot dl mg. if integrate dl, what is the dl എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this
എ ടു ബി ഡി എൽ. ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. അതായത് വർക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ. ദാറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു h. ഫോർ ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു h. വൺസ് അഗെയിൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് mgh. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാതയിലൂടെയും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ ഈ വസ്തുവിനെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്, ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിനെതിരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്, രണ്ടിൻ്റെയും എമൗണ്ട് രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഇത് mgh, അതുപോലെ ഇവിടെയും mgh. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വർക്ക് ഏത് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിനെതിരെയാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് ഈസ് കൺസർവേറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർ എ വെക്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻ the line integral is path independent. Okay, if the line integral is path independent, then the integral is entirely determined by the endpoints, then that vector function is conservative. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വെക്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? ഇവിടെയുള്ള വെക്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻ this force is our vector function. This force is conservative. This gravitational force is conservative. Where the vector function is gravitational force, that is conservative. Okay. Now we will do a problem to calculate the line integral of the function. Problem is this one. Calculate the line integral of the function vector v is equal to y square x cap plus 2x y plus 1 y cap from the point a 110. This is a x y z coordinate to the point b, that is 220, along the path 1 and 2 in figure 1.21. Okay, അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ. ഈ ഫിഗറിലെ രണ്ട് പാത്ത്, അതായത് പാത്ത് 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പാത്ത്. ഇവിടെ പാത്ത് 1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാത്ത് 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ടു ബി. ഈ രണ്ട് പാത്തിലൂടെയുള്ള ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ നമുക്ക് കാണണം. ഏത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ? വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വെക്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാത്ത് 1ലൂടെയുള്ള വി ഡോട്ട് ഡി എൽ കാണണം. അതുപോലെ തന്നെ പാത്ത് 2ലൂടെയുള്ള ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഡോട്ട് ഡി എൽ കാണണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് പാത്തായാലും ശരി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് വി ഡോട്ട് ഡി എൽ കാണാം. ഇവിടെ വി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇരിക്കുന്ന വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ വി. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യാപ് പ്ലസ് 2x y plus 1 y cap. Generally dl എന്താ? length element vector, that is dx x cap plus dy y cap plus dz z cap. Okay, ഇനി നമ്മുടെ പാത്ത് 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ പാത്ത് 1. പാത്ത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പാത്ത് 1 എന്ന്.
നോക്കൂ നിങ്ങൾ, path 1 consists of 2 segments. That is segment 1 plus this is a horizontal segment അല്ലെങ്കിൽ horizontal path എന്ന് പറയാം. Then vertical path, ഇത് നമുക്ക് segment 2 എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ path 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാത്ത് നമുക്ക് horizontal path plus vertical path നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ horizontal pathന്റെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ v ഡോട്ട് dl കാണണം, വെർട്ടിക്കൽ പാത്തിൻ്റെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ v ഡോട്ട് dl കാണാം. എങ്കിൽ എന്താവും, ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ പാത്തിൻ്റെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം path 1 consists of 2 parts. What are the 2 paths? Horizontal paths. The 2 paths are ഏത് വരും horizontal path എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this one അല്ലേ, അതായത് Roman letters 1, horizontal path 1 plus this vertical path 2. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ horizontal path സെപ്പറേറ്റ്ലി നമുക്ക് v ഡോട്ട് dl കണ്ടുപിടിക്കണം, വെർട്ടിക്കൽ പാത്ത് സെപ്പറേറ്റ്ലി v ഡോട്ട് dl കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പാത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ, ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പാത്തിൽ എന്തേ വേരി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, എക്സ് ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. എക്സ് 1ൽ നിന്നും 2ലേക്ക് വേരി ചെയ്യുന്നു. വൈയിൽ കോർഡിനേറ്റിൽ വേരിയേഷൻ ഇല്ല, അതായത് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, ഹൊറിസോണ്ടൽ പാത്തിൽ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, വേരി ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി dx വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. dx ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, dx വാരീസ് ഫ്രം ദിസ് 1 to 2. ഇനി dy യോ, വൈയിൽ വേരിയേഷൻ ഇല്ല, y കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് dy ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. dz എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമേ നമ്മുടെ ഈ കോർഡിനേറ്റിലില്ല, എക്സ് വൈ രണ്ട് ആക്സിസ് dz ഈസ് 0 അല്ലേ, ശരിയല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് y ആക്സിസും ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസും രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സെറ്റ് ആക്സിസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ v ഡോട്ട് dl എന്താ വരിക, v ഡോട്ട് dl എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം. നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വിൻ്റെ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട്. വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം, 1 കൊടുക്കണം. ഇവിടെയും വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1 കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇവിടെ എക്സ് ക്യാപ്പ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു എഴുതാം, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ക്യാപ്പ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സ്, ഇവിടെ വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 പ്ലസ് 1 വൈ ക്യാപ്പ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വി ഡോട്ട്. ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ത് വരും, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി എൽ, ഡി എക്സ് എക്സ് ക്യാപ്പ്, ഡി വൈ വൈ ക്യാപ്പ്, ഡി സെഡ് സെഡ് ക്യാപ്പ്. അതിൽ ഡി എക്സ് 0 ആയിപ്പോയി, ഡി എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ 0, ഡി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ 0, ഡി സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ 0. ഈ രണ്ട് ടേമും 0 ആയിപ്പോയി. ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഡി എക്സ് എക്സ് ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഡി എക്സ് എക്സ് ക്യാപ്പ്. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, എക്സ് ഡോട്ട് ദിസ് എക്സ് ഡോട്ട് ദിസ് എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് എക്സ് ക്യാപ്പ് 1 ആയി, therefore dx. y ഡോട്ട് ക്യാപ്പ് എക്സ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ y ഡോട്ട് എക്സ് 0. നമ്മുടെ v ഡോട്ട് dl എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ dx ആയി. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് കാണണം, ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പാത്തിൻ്റെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ കാണണം. നമുക്ക് എന്ത് കാണാം, ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ v ഡോട്ട് dl. ഈ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, a to b ലിമിറ്റ്. നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ ആ ലിമിറ്റ് എവിടെ വരും,
നമുക്ക് നമ്മളെ വി ഡോട്ട് ഡി എല്ലിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സിലെ വേരിയേഷനാണ്. നമുക്ക് എക്സിലെ വേരിയേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കാം. എക്സിലെ വേരിയേഷൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 1 to 2. 1 to 2. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 to 2. എന്ത് വരും? എക്സ് വരും. 1 to 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 - 1 = 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പാത്തിൻ്റെ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഇതേപോലെ പാത്ത് ഈ 1 കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വെർട്ടിക്കൽ പാത്തും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ കൂടെ കാണാം, ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ കേസ്, നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ പാത്ത്. വെർട്ടിക്കൽ പാത്തിൻ്റെ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ പാത്തിന് വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം. വെർട്ടിക്കൽ പാത്തിൻ്റെ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു y = 1, ദിസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു y = 2. വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് y-ലാണ്. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ അവിടെ? x = 2 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് x = 2 എന്നും dy ≠ 0, dx = 0 എന്നെഴുതാം. x = 2, dx = 0, d = not equal to 0, dz = 0. ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്താം. നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? വി ഡോട്ട് ഡി എൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്താൻ. ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന വിയുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ x = 2 കൊടുക്കണം. പ്ലസ് ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ y² x³ plus 2 into 2y plus 1 y cap y² x³ plus 4 into y plus 1 y cap. നമുക്ക് ഈ വിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ y² x³ plus 4 into y plus 1 y cap dot നമ്മുടെ dx 0 ആയി, dy not equal to 0, dz is equal to 0. നമ്മുടെ dl ഏതൊക്കെയാണ് വരിക? നമ്മുടെ dl ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി 0 ആയി, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയും 0 ആയി. അപ്പോൾ dy is not equal to 0. Is dy y cap. അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ അല്ലേ, ഈ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0 ആയി. എന്തോരം? 4 into y plus 1, y ഡോട്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആയി, dy. ഇനി ഇൻ്റഗ്രൽ വി ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ലിമിറ്റ് a to b അല്ലേ, അത് ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ വരും? നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് കേസിൽ വരുന്നത് y = 1 to y = 2 ചിത്രത്തിൽ. അപ്പോൾ നേരെ ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ y = 1 to 2 നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്താം? ഇവിടെ നമുക്ക് 1 to 2 എന്ന് മാറ്റാം. y that is 4 into y plus 1 dy എന്ന് എഴുതാം. that is 4 4 പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എടുത്താണെങ്കിൽ 1 to 2 y dy plus dy 1 to 2, 4 into y² by 2 1 to 2 plus y 1 to 2. 4 1 by 2 പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2² അല്ലേ, 4 minus 1 plus 2 minus 1, 4 into
3/2 plus 1. 4 into 3/2 plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 into 5/2. That is 20/2 വരും, that is 10. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ this is for vertical path and we already found horizontal path. Therefore, the path 1 means our this path. This is our path 1. That consists of vertical, horizontal, and vertical. Then line integral of path 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ horizontal plus vertical രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. രണ്ട് റിസൾട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ രണ്ട് റിസൾട്ടും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ വരിക? ദിസ് A to B അല്ലേ? A to B V dot TL. This is for path 1. Okay, നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. Therefore, path 1 A to B V dot DL is equal to നമ്മുടെ horizontal path. What is the value of the horizontal path with this quantity? Horizontal path that we obtain 1. Similarly, vertical path, this vertical path we obtain answer 10. Therefore 1 plus 10 is equal to 11. Okay, now we have solved the first part of this problem. That is, you have calculated the line integral of this function for the path 1. Next, we have to find the line integral of the path 2. Okay, line integral of the path 2, limit from same limit from this A to B. Path 2. On path 2, I will copy the picture here once again. Okay, now let us do the problem on path 2. Path 2 is from this point A to the point B. What were the coordinates given in the question for this one? This is 1, 1, 0. This is 2, 2, 0, because its coordinates, if you see, B is at the position from x is equal to 2 and also from y is equal to 2. Play. This is x, y, z coordinate. This is also x, y, z coordinate. ഈ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, if you consider this particular point or this particular point or this particular point, here x is equal to y. ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അല്ലേ, x2 ആണ്. ഈ പാത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് എടുത്താൽ ഓരോ പോയിന്റിലെയും കോർഡിനേറ്റ് എന്താ വരിക? x is equal to y ആണ്. ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിയിലെയും എയിലും 2 പോയിന്റ് എടുക്കാം. ഈ എയുടെ പോയിന്റ് കോൺഫിഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ? 1, 1. This x is equal to y. ബിയിലെ പോയിന്റ് എടുക്കും നിങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് 2, 2. എക്സിൽ 2, എക്സിൽ 2, വൈയിൽ 2. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൈ. ഇപ്പോൾ എനിവെയർ ഇതിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൈ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ദിസ് ഈസ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൈ. എങ്കിൽ ഡി എക്സ് എന്തായിരിക്കും? ഡി എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി വൈ. ഡി സെഡോ? സെഡിലൊരു വേരിയേഷനും ഇല്ല. ആകെ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സെഡ് ആക്സിസ് ഇല്ല. ഡി സെഡ് ഇക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചേഞ്ചസ് വിയിലേക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം. വി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വി എന്തായിരിക്കും? വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു, നമുക്ക് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഈ എക്സ് അങ്ങ് കൊടുക്കാം. എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യാപ് പ്ലസ് 2x. എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പിന്നെ വൈ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, ഏതോ ഒന്നേ മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവിടെ വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എക്സ് പ്ലസ് 1 വൈ ക്യാപ്. ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യാപ് പ്ലസ് 2x സ്ക്വയർ പ്ലസ്
2x y cap. ഓക്കെ സോറി, ഇവിടെ ഞാൻ y cap വിട്ടുപോയി അല്ലേ. 2x into x 2x square y cap പ്ലസ് 2x y cap. ഫൈൻ. ഇനി നമ്മൾ ഡി എൽ എന്താ വരിക? ഡി എൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഡി എക്സ് എക്സ് ക്യാപ് പ്ലസ് ഡി വൈ വൈ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡി സെഡ് സെഡ് ക്യാപ്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ, therefore dx x cap പ്ലസ് ഡി വൈയുടെ സ്ഥാനത്തും ഡി എക്സ് കൊടുക്കാം അല്ലേ. dx y cap പ്ലസ് ഡി സെഡ് എന്താ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം. ഡി സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 0 ആണ്, 0. ദാറ്റ് ഈസ് dx x cap പ്ലസ് dx y cap. അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ആയി ഡി എൽ ആയി. നൗ വാട്ട് ഈസ് അവർ വി ഡോട്ട് ഡി എൽ? വി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യാപ് പ്ലസ് 2x square y cap plus 2x y cap. Okay. Dot dx x cap plus dx y cap. ഇവിടെ വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ ഏതൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യും? സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സ് ക്യാപ് എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് 1 ആവും. അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഉണ്ടാവും, എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. ഇനി വൈ ക്യാപ് വൈ ഡോട്ട് വൈ 1 ആവും, 2x സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. ഇവിടെ വൈ ഡോട്ട് വൈ 1 ആവും, therefore 2x dx. എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സും ഈ 2x സ്ക്വയർ ഡി എക്സും ഇവിടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3x സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. 3x സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് 2x ഡി എക്സ്. ഇനി നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഫ്രം എ ടു ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ്. നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ചിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ എയുടെ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? എയുടെ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 1 0, ബിയുടെ പോയിന്റ്സ് 2 2 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതിനൊക്കെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത്? നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എക്സിനാണ്, എക്സ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേരിയേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 1 1 to 2, ലിമിറ്റ് എ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 to 2. therefore here it is 1 to 2, 3x square dx plus 2x dx. ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തു തരാം. 3 into integration limit 1 to 2 x square dx plus 2 into integration 1 to 2 x dx. 3 into x cube by 3 limit 1 to 2 plus 2 into x square by 2 limit 1 to 2. Okay. Then this is equal to നമ്മുടെ അവിടെ എന്തായി പോവും? ഈ 3യും ഈ 3യും കൂടെ എന്തായാലും വെട്ടിപ്പോവും. പിന്നെ 2 ക്യൂബ് പറഞ്ഞാൽ 8 minus 1 പ്ലസ് ഇവിടെ ഈ 2ഉം 2 എന്തായാലും വെട്ടിപ്പോവും, 4 minus 1 7 plus 3 is equal to 10 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 2 നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തു. ഇപ്പം നമ്മൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പാത്ത് 2ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി നമ്മൾ ചെയ്തു. നേരത്തെ കേസിൽ പാത്ത് 1ൻ്റെ എ ടു ബി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്തായി? നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഈ 2 ആൻസറും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ വി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഫോർ ദ ലൂപ്പ്?
that goes from A to B along path 1 and returns to A along 2. അതായത് ഇതിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുകയാണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് V dot dl for the loop that goes out 1 അല്ലേ, ഇതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, തിരിച്ചത് ബാക്ക് ഫ്രം ബി ടു എ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലൂപ്പിൻ്റെ വി ഡോട്ട് ഡി എൽ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് വി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഫോർ ദ ലൂപ്പ് ദാറ്റ് ഗോസ് ഔട്ട് 1 ആൻഡ് ബാക്ക് 2. ഒന്നിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ലൂപ്പിൻ്റെ വി ഡോട്ട് ഡി എൽ കാണും. വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? അതായത് വി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്താക്കി എടുക്കണം, ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പാത്തിൻ്റെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പാത്ത് 1ൻ്റെ നോക്കാം നമുക്ക്. പാത്ത് 1ൻ്റെ പാത്ത് 1ൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ പാത്ത് 1ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ 11 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് +11. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? പാത്ത് 2ൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാത്ത് 2 നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം, മൈനസ്. ഈ പാത്ത് 2ൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ത് വരും? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എ ടു ബി ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബി ടു എ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അലോൺ ബാക്ക് ത്രൂ പാത്ത് 2. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കാൻ കാരണം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? പാത്ത് 2ൻ്റെത് ദിസ് ഈസ് പാത്ത് 2ൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 10 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് -10 1. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ഒരു പാത്തിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് പാത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ എ ടു ബിയിൽ നിന്ന് 2 രീതിയിൽ പോകുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നും ക്ലോസ്ഡ് പാത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വ്യത്യസ്തമാണെന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയാണ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം. ഓക്കെ.